Hello dear student. Today we are discussing about our new oilseed crop, that is mustard. Before this we have studied about safflower and linseed crop. So we will start our new topic, mustard. India occupies the first position both in area and production of mustard crop. India occupies first position in area and production of mustard crop. Then local name of mustard is mohri. Locally mustard is known as a mohri. In Maharashtra it is called as a mohri. Botanical name is Brassica juncea. Brassica juncea. Origin of mustard is Europe. Origin is Europe and family is Cruciferae. Family is important for our filling the blank. Next point is economic uses. First economic use of mustard crop is it is a oilseed crop which is used as a cooking oil in North India. In North India, mustard oil is used as a cooking oil. Next point, it is used for preparation of vegetables and curries. बघा डेली आपल्या जेवणामध्ये जेव्हा आपण कोणतीही भाजी बनवतो किंवा कोणतीही करी बनवतो तेव्हा आपण त्या भाजीच्या किंवा करीच्या फोडणीमध्ये आपण मस्टर्डचे सीड ऍड करतो. ओके, इट इज युज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ व्हेजिटेबल्स अँड करी. नेक्स्ट पॉइंट आहे स्प्लिट सीड्स अँड ऑइल ऑफ मस्टर्ड इज युज्ड फॉर मेकिंग द पिकल्स. पिकल्स म्हणजे काय? लोणचं. लोणचं बनवण्यासाठी स्प्लिट सीड्स अँड ऑइल of mustard crop is used for making the pickles. Next point, the leaves of young plant, it is used as a vegetable. Leaves of young plant is used as a or consumed as a vegetable. Next point, oil cake is fed to the cattle. After extraction of oil, the remaining portion of seed is converted into or making the different oil cakes and they are beneficial to feed the cattle for increasing the milk production of cattle. Next point, oil content is equal to 30 to 48%. This is VIMP filling the blank for our board exam. Oil content of mustard is equal to 30 to 48%. Next point, oil content of white mustard is equal to 25 to 33%. जसं आपल्या घरी जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं तर आपल्याकडे जे मस्टर्ड असतं हे कुठलं असतं? ब्लॅक मस्टर्ड असतं किंवा ब्राउनिश कलरचं मस्टर्ड असतं. त्याचप्रमाणे व्हाईट मस्टर्ड पण एक त्याच्यामधलं डिफरंट स्पेसिस आहे. त्या डिफरंट स्पेसिसचं व्हाईट मस्टर्डचं पण ऑइल कंटेंट किती आहे? 25 to 33%. पण आपल्याला जेव्हा बोर्डला फिलिंग द ब्लँकला विचारलं जाईल ऑइल कंटेंट ऑफ मस्टर्ड इज, तेव्हा आपल्याला ह्या ब्लॅक मस्टर्डचंच ऑइल कंटेंट लिहायचं आहे. दॅट इज आवर आन्सर इज 30 to 48%. ओके, नेक्स्ट point is ecology of mustard. Ecology is divided into climate and soil, as we all know. First point in climate, mustard can be grown in tropical to temperate type of climate. Tropical to temperate type of climate. It grows well in cool and dry climate. Cool and dry climate favorable condition आहे त्याच्या चांगल्या ग्रोथ साठी. ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज, किती ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज लागते बघा? 10 degree Celsius to 25 degree Celsius. This is again important filling the blank. 10 degree Celsius to 25 degree Celsius. And rainfall is 625 to 1000 millimeter per year. Soil, it can be grown in various type of soil. That means light soil, heavy soil, medium type of soil. But light to heavy loam soil is most suitable for mustard crop. कुठली soil most suitable आहे बघा? Light to heavy loam soil is most suitable to our mustard crop.
Next point, varieties. First variety is Punjab Bold. Punjab Bold ही व्हरायटी महाराष्ट्रामधून रिलीज झालेली आहे. नेक्स्ट आहे क्रांती, नेक्स्ट वरुणा, कृष्णा अँड सीता. 5 व्हरायटीज आहेत. पाचीच्या पाची आपल्या बोर्ड एक्झामसाठी महत्त्वाच्या आहेत. व्हरायटीज पंजाब बोल्ड, क्रांती, वरुणा, कृष्णा अँड सीता. नेक्स्ट सोईंग टाइम. ऑब्विसली पेपर सेकंड सगळा आपला कुठला क्रॉप बघतो आपण, सगळे रबी सीजनल क्रॉप्स बघतो. सोईंग टाइम आहे सप्टेंबर टू ऑक्टोबर. सोईंग मेथड्स 2 आहेत, एक आहे ब्रॉडकास्टिंग, एक आहे ड्रिलिंग. सीड रेट. सीड रेट मध्ये when we are taken as a mixed crop, then seed rate is less, that is 2 to 2.5 kg per hectare. And when we take a mustard crop as a pure crop or a single crop or solo crop, then seed rate is 4 to 6 kg per hectare. Next point is seed treatment. The mustard seeds are treated by Thyrum. Mustard seeds is treated by Thyrum at the rate 3 gram per kg of seed. किती बघा? 3 gram per kg of seed to protect our crop from seed borne diseases. Next is spacing. 45 into 15 centimeter. Spacing is 45 into 15 centimeter. Sowing time, sowing method, seed rate and spacing. These 4 points are important in question number 4A or B chart. कशामध्ये इम्पॉर्टंट आहेत? क्वेश्चन नंबर 4 आपल्या बोर्ड एक्झाम मध्ये क्वेश्चन नंबर 4 मध्ये एक चार्ट असतो. त्या चार्ट मध्ये सोईंग टाइम, सोईंग मेथड, सीड रेट अँड स्पेसिंग आपल्याला इम्पॉर्टंट आहे. नेक्स्ट आहे मॅन्युरिंग. मॅन्युरिंग मध्ये फर्स्ट आपण FYM देतो. किती FYM द्यायचा आहे आपल्याला? 5 to 10 टन FYM पर हेक्टर. 5 to 10 टन FYM पर हेक्टर. जेव्हा आपण मस्टर्ड क्रॉप हे रेनफेड क्रॉप म्हणून घेणार आहे, तेव्हा आपलं फर्टिलायझर डोस असणार आहे 30 kg N and 20 kg P पर हेक्टर. 30:20:00. इथं K द्यायची गरज नाही जेव्हा आपण फक्त ते ॲज अ रेनफेड क्रॉप घेणार आहे तेव्हा. नेक्स्ट आहे when we are taken mustard crop is an irrigated crop, then our fertilizer dose is 40 kg N, 30 kg P and 20 kg K per hectare. That means 40:30:20 NPK kg per hectare. Okay. Next is irrigation. Pre-soaking irrigation is given before sowing. Pre-soaking irrigation is given before sowing. पेरणी करण्याच्या आधी आपल्याला आपल्या शेताला काय करायचं आहे? पाणी द्यायचं आहे, इरिगेशन द्यायचं आहे. त्यालाच कसलं इरिगेशन म्हटलं जातं? प्री सोकिंग इरिगेशन म्हटलं जातं. 3 irrigations are applied at 1 month interval after sowing. एकदा सोईंग झाल्यानंतर एक महिन्याच्या गॅपनी आपल्याला काय करायचं आहे? इरिगेशन द्यायचं आहे. जास्त इरिगेशन, जास्त पाणी मोहरीला सुटेबल नाही. Within 1 month interval 3 irrigations are given to our field. Next point is harvesting. The mustard crop matures within 100 to 140 days after sowing. Mustard crop matures within 100 to 140 days after sowing. Harvesting is done when plant parts turn into yellow color and seed become hard. हार्वेस्टिंग कधी करायचं आहे आपल्याला? जेव्हा प्लांटचे पार्ट्स येलो कलर मध्ये कन्वर्ट होतात आणि जेव्हा सीड्स बिकम हार्ड, जेव्हा सीड्स हार्ड होतात तेव्हा हार्वेस्टिंग करायचं आहे. हार्वेस्टिंग इज मोस्टली डन इन मॉर्निंग अवर्स. कधी करायचं शक्यतो आपल्याला? मॉर्निंग अवर्सलाच करायचं आहे. का? टू अवॉइड द शॅटरिंग ऑफ सीड्स. जर आपण मोहरीचे सीड्स बघितले तर ते कसे असतात? व्हेरी मायन्यूट असतात, खूप स्मॉल इन साईज असतात. जेव्हा ऊन जास्त असेल तेव्हा ते जे काही पॉट्स आहेत हे स्प्लिट होण्याची शक्यता आहे. जर ते पॉट स्प्लिट झाले तर शॅटरिंग ऑफ सीड्स होऊ शकतं. नेक्स्ट पॉइंट, द क्रॉप इज कट टू द ग्राउंड लेवल विथ द हेल्प ऑफ सिकल. प्लांट
कट करायचा आहे ग्राउंड लेवलला विथ द हेल्प ऑफ सिकल. नेक्स्ट पॉइंट, द प्लांट आर केप्ट इन टू द फील्ड फॉर 4 to 5 days फॉर ड्राइंग पर्पज. आफ्टर दॅट plants are tied into the bundles and carried for the threshing purpose. हार्वेस्टिंग नंतर काय करायचं आहे, 4 to 5 days सन ड्राय करण्यासाठी प्लांट तिथेच ठेवायचे आहेत. त्यानंतर आपल्याला काय करायचे आहे, टाईड इन टू द बंडल्स अँड कॅरीड फॉर द थ्रेशिंग पर्पज. थ्रेशिंग इज डन बाय बीटिंग विथ स्टिक्स. ओके, थ्रेशिंग कसं करायचं आहे, आपल्याला थ्रेशिंग मशीन यूज करायची नाहीये, फक्त काय करायचं आहे, बाय बीटिंग द प्लांट विथ द स्टिक. आणि लास्ट पॉइंट आहे, विनोइंग इज डन टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम हस्क. हस्क पासून, पॉड्स पासून जे काही त्याच्यामध्ये कचरा असेल त्या कचऱ्यापासून आपल्याला ग्रेन्स सेपरेट करायचं आहे. कुठल्या मेथडनी करतो आपण, ते विनोइंगनी करतो. नेक्स्ट पॉइंट आहे यील्ड. ॲव्हरेज यील्ड मस्टर्ड्स आहे 350 kg पर हेक्टर. किती आहे ॲव्हरेज यील्ड मस्टर्डचं, 350 kg पर हेक्टर. ओके. नेक्स्ट पॉइंट आहे इम्पॉर्टंट पेस्ट ऑफ मस्टर्ड. फर्स्ट पेस्ट इज ॲफिड. नेचर ऑफ डॅमेज. ॲफिडचं डॅमेजिंग स्टेज आपल्याला माहिती आहे काय आहे, नीम्स अँड अडल्ट्स. Nature of damage. Nymphs and adults suck the cell sap from the leaves, stem and pod. जसं आपण ही एक इमेज इथं आपल्याला दिसते, मी जिथं आता पॉइंट आउट करते ती इमेज ही आहे मस्टर्ड क्रॉपची. ह्याच्यावरती काय आहे, हे जे तुम्हाला दिसतंय हे काय आहेत, हे ॲफिड्स आहेत. ॲफिड्सचे नीम्स अँड अडल्ट्स आहेत. मग नीम्स अँड अडल्ट्स काय करतायत, सक द सेल सॅप फ्रॉम लीव्स, स्टेम अँड पॉड्स. इथे पॉड्स नाही आहेत आलेले अजून, पण स्टेम आहे, लीव्स आहे, ह्याच्यामधून काय करतात हे ॲफिड्स, सक करतात. काय सक करतात, सेल सॅप फ्रॉम वेअर, फ्रॉम लीव्स, फ्रॉम स्टेम अँड फ्रॉम पॉड्स ऑफ मस्टर्ड क्रॉप. नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट रिमेन्स स्टंटेड अँड डू नॉट प्रोड्यूस पॉड अंडर सिव्हिअर अटॅक. आता हा जो आपल्या समोर जो पिक्चर आहे, ह्या पिक्चरमध्ये एवढा सिव्हिअर अटॅक आहे की ह्या मस्टर्डच्या प्लांटला कधीही पॉड येऊ शकत नाही. आणि प्लांट कसं राहतं, सिव्हिअर अटॅक असेल तर प्लांट रिमेन स्टंटेड. स्टंटेड म्हणजे काय, खुरटं किंवा बुटकच राहतं. नेक्स्ट पुढची पेस्ट आहे मस्टर्ड सॉफ्ट फ्लाय. मस्टर्ड सॉफ्ट फ्लाय मध्ये डॅमेजिंग स्टेज आहे लार्वा. ही जी सॉफ्ट फ्लायची ही आपल्याला दिसते ही काय आहे, लार्वा आहे. लार्वा फीड ऑन लीव्स बाय लिव्हिंग ओनली द वेन्स. जे काही लीव्स आहेत ह्या लीव्स मधलं सगळं लीफ एरिया ती ईट करते, फीड करते आणि फक्त काय ठेवते, लिव्हिंग ओनली वेन्स. वेन्स म्हणजे काय, त्या फक्त पानाच्या शिरा शिल्लक राहतात. ही काय आहे, मस्टर्ड सॉफ्ट फ्लायची काय आहे, लार्वा आहे. ओके. ॲफिड्स अँड मस्टर्ड सॉफ्ट फ्लायचं एकत्रित आपल्याला कंट्रोल मेजर बघायचं आहे. कंट्रोल मेजर फॉर बोथ पेस्ट. बोथ पेस्ट दॅट मीन्स फॉर ॲफिड्स अँड फॉर मस्टर्ड सॉफ्ट फ्लाय. ओके. देन हाऊ टू कंट्रोल these both पेस्ट. फर्स्ट पॉइंट इज स्प्रेइंग ऑफ 0.03%, इथं पर्सेंट आहे, स्प्रेइंग ऑफ 0.03% डायमिथॉइड फॉर 2 to 3 times at 15 days interval. 2 ते 3 वेळा आपल्याला काय करायचं आहे, डायमिथॉइड द्यायचा आहे 15 डेजच्या इंटरवलनी. ओके. अँड स्प्रेइंग ऑफ 0.05% एंडोसल्फान और मॅलॅथिओन. क्लिअर दीज बोथ पॉइंट्स. स्प्रेइंग ऑफ 0.03% dimethoid for 2 to 3 times and spraying of 0.05% endosulfan or malathion for controlling these both pests, that is aphid and this is soft fly of mustard. Next point is important diseases of mustard. First disease is Alternaria blight. Alternaria blight, this disease also important in cotton crop. Okay. Symptoms, brown colored rounded spots. बघा कुठल्या कलरचे राउंडेड स्पॉट्स आहेत, ब्राऊन कलर्ड राउंडेड स्पॉट्स
appears on all the parts of plant with black outer ring. जर आपल्याला ह्या पिक्चर मध्ये बघायला मिळते की इथं ब्राऊन कलरचे स्पॉट्स आहेत. कुठल्या कलरचे स्पॉट्स आहेत? ब्राऊन कलरचे स्पॉट्स आहेत. आणि ह्या ब्राऊन कलरच्या स्पॉटला कसली आउटर रिंग आहे बघा? ब्लॅक आउटर रिंग आहे. याला काय म्हटलं जातं? अल्टरनेरिया ब्लाइट. Brown colored rounded spots appears with black outer ring. Then how to control this alternaria blight? By spraying of diethane M45. काय स्प्रेइंग करायचं? diethane M45 at the rate 1.5 kg in 500 liters of water. 500 liters of water मध्ये आपल्याला फक्त 1.5 kg 1.5 kg डायथेन M45 मिक्स करायचं आहे आणि ते काय करायचं आहे? स्प्रे करायचं आहे. जेव्हा असे सिम्पटम्स आपल्या मस्टर्डवरती दिसतील. आता हे मस्टर्डचं लीफ नाही आहे, ठीक आहे. हे मला मस्टर्डचं लीफ नाही मिळालेलं, त्यामुळे मी दुसऱ्या क्रॉपचं एक लीफ तुम्हाला अल्टरनेरिया ब्लाइटचं दाखवलेलं आहे. नेक्स्ट कंट्रोल मेजर आहे ग्रो डिसीज रेजिस्टंट व्हरायटीज. ग्रो डिसीज रेजिस्टंट व्हरायटीज. नेक्स्ट पुढचा डिसीज आहे व्हाईट रस्ट. व्हाईट रस्टचे सिम्पटम काय आहेत बघा? व्हाईट पिस्ट्युल्स or spots appears on the lower surface of leaves. This is also not leaf of mustard crop. हे पण दुसऱ्या एका क्रॉपचं लीफ आहे. मी तुम्हाला ते फक्त व्हाईट रस्ट दाखवण्यासाठी घेतलेलं आहे. ही कुठली बाजू आहे त्या लीफची? लोअर साइड आहे. लोअर सरफेस आहे त्या लीफचा. ह्याच्यावरती बघा व्हाईट कलरचे स्पॉट्स आपल्याला बघायला मिळत आहेत. हे कशाचे स्पॉट्स आहेत? व्हाईट रस्टचे. कंट्रोल मेजर स्प्रेइंग ऑफ डायथेन Z78. डायथेन Z78. इथं आपण काय स्प्रे केलेलं? डायथेन M45. इथं काय आहे? डायथेनच आहे. फक्त कुठली सिरीज आहे ह्याची? Z78 at the rate 1.5 kg per 500 liters of वॉटर. हे पण आपल्याला 1.5 kgs यूज करायचं आहे 500 लिटर्स ऑफ वॉटर मध्ये आणि मग आपल्याला काय करायचं आहे? स्प्रे करायचं आहे. आणि ग्रो डिसीज रेजिस्टंट व्हरायटीज. ओके, दिस इज ऑल अबाउट डिसीजेस ऑफ मस्टर्ड क्रॉप. टुडे वी आर फिनिश्ड ऑल अवर ऑलसीड क्रॉप इन पेपर सेकंड. ओके, थँक यू.